অন্ধ লোক আর চোখওয়ালা লোক দুটা কোনোদিন সমান হতে পারে না। ওরকমই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কোনোদিন সমান হতে পারে না। একটা অন্ধ লোক কাঁটা থেকে বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে পারে না, পারে না। একটা অন্ধ লোক খাল গাড়া থেকে বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে পারে না। একটা অন্ধ লোক কাদা কিচড় থেকে বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে পারে না, কারণ সে দেখতে পায় না সামনে কি আছে। ওই রকমই একটা জাহেল লোক, যার মধ্যে দিনের চোখ নাই, গুনাহ থেকে বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে পারে না, কারণ ও গুনাহটা বুঝতেই পারে না। গুনাহটা বুঝতেই পারে না। এমন গুনাহ আছে যার ও বুঝতেই পারে না যাতে আমার একটা গুনাহ হয়ে গেল। বন্ধুরা আমার, ওই অন্ধ লোকের মতো হলো এই যাদের মধ্যে কোরআনের শিক্ষা নাই। বন্ধুরা আমার, এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম কোরআনের মধ্যে বললেন ইকরা। নবীর কাছে জিবরিল আমিন এসে বলছেন ইকরা ইয়া মুহাম্মদ, মুহাম্মদ তুমি পড়ো। নবী আমার বলছেন মা আনা বেকারি, আমি পড়তে জানি না। জিবরিল আমিন নবীকে আবার বলছেন ইকরা ইয়া মুহাম্মদ, ও মুহাম্মদ তুমি পড়ো। নবী আমার আবার বলছেন মা আনা বেকারি, আমি পড়তে জানি না। নবীকে আমার জিবরিল আমিন বুকের সুতে জড়ায় ধরে এমন শক্ত করে চাপন দিল বাজান, নবী আমার থরথর করে কাঁপতে আছে, মনে হচ্ছে জান বেরিয়ে যাবে। আজকে আপনার ছেলের ওপরে যদি একটা বাড়ি পড়ে যায়, আপনি সঙ্গে সঙ্গে মৌলভী সাহেবের ওপরে বিচার ডেকে দেন। একটার কথা বলবো, খুব গভীর জ্ঞানের কথা। আপনার ছেলে হলো কিরকম জানেন? चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया संघवा के होना ही जाए, चलन के बेरिया। बेटा रोए बेटी रोई रोई मेहरिया, टोला मोहल्ला रोए रोए घर दुआरिया। बेटा रोए बेटी रोई रोई मेहरिया, टोला मोहल्ला रोए रोए घर दुआरिया। अरे जईबा अकेले, अरे जईबा अकेले ओढ़े काफनी चदरिया, चलन के बेरिया संगवा के होना ही जाए, चलन के बेरिया। जुआ शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई, जुआ शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई। 4 दिन के जिंदगी बकरला कुछ कमाई, 4 दिन के जिंदगी बकरला कुछ कमाई। अरे माटी में मिल जाई, अरे माटी में मिल जाई ये सुंदर शरीरिया, चलन के बेरिया संगवा के होना ही जाए, चलन के बेरिया। जो भी हमारे भाई और बहनों हैं, हमारे माँ हमारी बहनें जो भी हैं, जिनको बांग्ला समझ में दुश्वारी हो रही है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसके बाद ही फजीलत शेख हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब सलामी चतुर्वेदी का किताब होगा, जो कि उर्दू ज़बान तकरीर आपके सामने समाअत फरमाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दिलचस्पी के साथ बैठे और जो भी खिताब हो रहे हैं उनको ध्यान से सुने। इसके बाद ही मोहम्मद अली साहब चतुर्वेदी का खिताब होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ उर्दू समझने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरी उर्दू ज़बान सही नहीं है, और इसलिए मैं जो है उर्दू ज़बान में बात नहीं कर रहा हूँ। जो चूँकि मेरी तालीम बंगला में हुई है और मैं उर्दू बोलूँ और मुझसे मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ ना हो तो फिर लोग समझेंगे कि कैसे बोलते हैं मौलाना साहब जिनको मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज़ नहीं है। इसलिए मैं उर्दू बोलने से संकोच कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, बीच बीच में ज़रूर बोलूँगा इंशाअल्लाह। तो आज औलाद से बाप शिकायत कर रहा, बाप
को औलाद से शिकायत है तो औलाद को अपने वालिद से शिकायत है कि नहीं है? बेटा कह रहा है कि मेरे अब्बा जो है हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, और औलाद कह रही है कि हमारे वालिद जो हैं, और वालिद क्या कहते हैं कि मेरा बेटा जो है मेरी इज्जत नहीं करता है। लेकिन क्यों नहीं करता है वो आपको पता है? अगर आपके औलाद वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना का माना जान ले तो फिर आपसे बदसलूकी दूर की बात, आपके सामने नजर उठाकर भी बात नहीं करेंगे। आप इसीलिए पहले पढ़ाइए, आप इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यह खातिर हमार विनती बा कि अपन औलाद को जरूर पढ़ाई। भैया एक साथ रवा लोग नमक रोटी खा ली, आलू से अपन काम चला ली, लेकिन एक दिन मीट मछली के पैसा बचा के अपन लड़का के भविष्य बनाई जरूर। नहीं तो भैया जब बुढ़ोती आ जाई ना तो बैठ कर भैया लोर बहौला से भी फायदा ना होई। बापो खो खै छो का नहीं छो माई तोहरी, बापो खो खै छो का नहीं छो माई तोहरी, तैयो पूछे नहीं छे ओकरो एको बार बेटा, तैयो पूछे नहीं छे ओकरो एको बार बेटा। दाना दाना खातिर भी आज तरसई छे माई, दाना दाना खातिर भी आज तरसई छे माई। जकरा कोखी से भैले दू चार बेटा, जकरा कोखी से भैले दू चार बेटा, दाना दाना खातिर आज माई तरसतिया। भैया काहे जकरा लगे चार गो बेटा बा, माँ भीख मांग के खा रहल बिया। काहे भैया? एकरा के माई के का इज्जत बा पता नहीं खे। एकरा के अगर मालूम रहत भैया के माए रो कदमों में जन्नत रो बाग मिली तो, माए रो कदमों में जन्नत रो बाग मिली तो बाप होइलो जन्नत रो दुआर भैया, बाप होइलो जन्नत रो दुआर भैया। माएर चरणवा, माई के चरणवा में जन्नत तोहार हो, अपन जानो से बढ़ के करिहा तू माई से प्यार हो। काहे भैया? माई रूठ जाली तो रब रूठ जाला, रबो के मनाबे के बा तो माई के मनाला, रबो के मनाबे के बा तो माई के मनाला। तब जाके कबूल होई इबादत तोहार हो, अपन जान से बढ़ के करिहा तू माई से प्यार हो। एकरा के माई के इज्जत पता नहीं खे, माँ का चीज होला पता नहीं खे। तो बंधुरा आमार अभी आपनादेर सम्मुखे और कटा मात्र कथा बोलबो, शेष कथा। आपनार एकटा छेले हलो किरकम जानेन? एकटा सोनार टुकरार मतन। जेमन एकटा लोक हाल चाष करते जेয়ে একটা সোনার টুকরা ভাঁড়ে উঠে গেছে। এবার সোনাটা পাওয়ার পরে ভাই যদি নিয়ে এনে তাকে বাড়িতে বাক্স ভরে রেখে দেয়, এতে থেকে কোনোদিন জীবনে কোনো গহিনা কাঠি হবে? जो भी हजरात रोड दुकान चौक चौराहे पे घूम रहे हैं या जो भी हमारे माँ बहनें घूम रही हैं, उनसे बड़ी ही अदब और एहतराम गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पंडाल में आके बैठ जाएं। आप लोग पंडाल में आए। जो भी हजरात रोड पे चौक चौराहे दुकान पे घूम रहे हैं, आप लोगों से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पंडाल में आकर बैठ जाएं और उलमा इकराम की बातों को सुने। तो एक सोनार टुकरा के यदि आपने लुकिए रेखे दें बाक्सर मध्य, जीवन भर ओरकमई थेके जाबे, किन्तु ताते थेके कोनो गयना गाठी
কোনো জিনিস তৈরি হবে না। তাকে তৈরি করতে গেলে স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে যেতে হবে, আর স্বর্ণকার তাকে আগুনে দিয়ে তার আবর্জনাকে বাহির করে তাকে হাতুড় দিয়ে পিটে নরম করে এবার তাকে রূপ দিবে। যা করবে তাই হবে। গলার চেন করেন হবে, কানের করেন কানের হবে, মহিলার লাখের করেন লাখের হবে, যা বানাবেন হাতের ঘড়ি বানান ঘড়ি হবে, যেটা আপনি চাইবেন সেটা হবে। আপনার বাচ্চাটা হলো সেম টু সেম ওরকমই। যেদিন মার পেট থেকে হলো একটা সোনার টুকরা ওরকমই নরম, তাকে আপনি যদি বাড়িতে ভরে রেখে দেন ওই রকমই মোর্চা ধরে থেকে যাবে। তাকে যদি আপনি মাদ্রাসায় দেন মৌলভী সাহেব হবে, ডাক্তার বানান ডাক্তার হবে, মাস্টার বানান মাস্টার হবে। তাকে যে রূপ দিবেন সেই রূপে যাবে। তাহলে তাকে রূপ দিতে গেলে আপনাকে মাদ্রাসায় দিতে হবে। মাদ্রাসা হলো একটা সোনারের ভাটি, আর মৌলভী সাহেব হলো সোনার। এবার এক সোনা যেমনই হাতুড় সোনাটাকে লিয়ে রেখে একটা হাতুড় মেরেছে, লোকটা যদি বলে এই থামো, বলছি কি হয়েছে ভাই? বলছি এত দামি জিনিস সোনা আমার, আর তুমি হাতুড় মারছো মানে? খবরদার হাতুড় মারবে না। আর ফের বলছে যে আমাকে হাতের ঘড়ি বানিয়ে দাও। জীবনে হবে? হবে না। তাহলে বানাতে গেলে হাতুড় খেতে হবে। আপনার একটা ছেলে মাদ্রাসায় পড়তে দিয়েছেন, আর মৌলভী সাহেব যদি একটা বাড়ি মেরে দিয়েছে একবারে, আপনি যে কইছেন মৌলভী সাহেব পড়াইতে এসো না ছেলে মারতে এসো, পড়াইতে এসো না ছেলে মারতে এসো, তোমাকে ছেলে পড়াইতে দিয়েছি মারতে দিনি, তুমি মারবে না। আচ্ছা জীবন ভর এই ছেলে মানুষ হবে? না মারলে হবে না। এই বদমাসের একবারে হাড্ডি হবে। মাদ্রাসায় যাওয়ার পরে একে চিমঠি কাটছে, ওর ছালা টেনে ফেলছে, তাকে নিচে নিচে সবাই যে শেখাত করছে, ওই যে মৌলানা সাহেব ওই শ্বেতাবুর ছালা টেনে ফেল দিলে, শ্বেতাবুর তোকে মারবো রে। ফের একটু পরে এসে কইছে চাপ্পল চালিয়ে দিলে। রাগের ভরে তখন একটু আদরটাকে বদলে ফেল লেগে মৌলানা সাহেব একটা বাড়ি মেরেছে, আর ছুঁড়া কানতে কানতে বাড়িতে। ওর মা কই কি হইল তোর রে? বলছে মৌলভী মারলে। কেন মারবে মৌলভী? না তো ওই এরকম করলে মারলে। বলছে আচ্ছা চল মৌলভীরই দেখাচ্ছি, মৌলভী যে কেনে মারে তোকে। এটা লয় যে কি বললি তুই? মৌলভী কাউরির ছেলের উপরে কোনো দুশ্মনী রাখে না। তোকে মারার কারণ কোনো, আমার সাথে মৌলভী সাহেবের কোনো শত্রুতা নাই, দুশ্মনী নাই যে তোকে মারবে। এর মানে তুই অবশ্যই কিছু করেছিস। কি করেছিলি বল? যদি বলে দেয় আমি ছালা টেনেছিল তখন মেরেছে, আর একটা চড় দিয়ে এই টানতে কেড়ে গেলি, তোকে পড়তে দিয়েছিলাম না টানতে দিয়েছিলাম। যদি একবার এই ধমক দিয়ে দেন, জীবনে আপনার ছেলে আর সুযোগ পেবে না, আর এই আদরের বাদর হবে না। এজন্য একটা শের পড়েছিলাম, হাররিজ বানিকা আলাল আদাবে ফিসসিগারে কাই মাতা কিররাবহিম আইনাকা ফিল কেবারে ওয়া ইন্না মাসালুল আদাবে তাজমাউহা ফি উনফুয়ানিস সাবাকান নাকস ফিল হাজারে। ছেলেকে যদি চোখের জ্যোতি বানাইতে চাও, বড় হইয়া যদি দিল জুড়া ছাইলে নিতে চাও, তাহলে ছোট্টতে তাকে আদব দাও। যেমন ছোট পাথরের লেখা কোনোদিন মিটাই না, ছোট্টর দেওয়া আদত কোনোদিন বদলাই না। নারে তাকবীর। আর এই আদত কোনঠে বদলে? মাদ্রাসায়। বন্ধুরা আমার, এই জন্য এই মাদ্রাসার জন্য এবার আপনাদের কাছে আমি হাত বাড়াচ্ছি মহব্বতের সাথে। বন্ধুরা আমার, এই কোরআনের মাদ্রাসা দেখে আসলাম, 5-7টা রুম লিলটেন পর্যন্ত তোলা আছে, মাথা খালি আছে, যার কারণে বাচ্চারা মৌলভী সাহেবগুলাকে দেখে আসলাম এতখানি নিচে একটা টিনের কুড়িয়াতে থাকছে। আল্লাহু আকবার, কি মশার যন্ত্রণা। আর কি জায়গাটা দেখলাম, গরমের সময় কেমন করে ওনারা থাকবেন এটাই চিন্তা ভাবনা করছি। আমার বন্ধুরা, যারা আল্লাহর কোরআন, যে কোরআন পড়ানেওয়ালা, যার ব্যাপারে নবীজি বলছেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামা, সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি হলো ওই যে ব্যক্তি কোরআনকে শিখলো এবং অপরকে শিখালো। আর দুনিয়ার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর চাইতে বেশি, দুনিয়ার মধ্যে এমএলএ এমপির চাইতে বেশি, প্রধানমন্ত্রীর চাইতে বেশি এই কোরআন পড়ানেওয়ালা মৌলভী সাহেবের সম্মান। নারে তাকবীর। আর সে এরকম জায়গায় থাকবে, কোরআন পড়নেওয়ালার সম্মান প্রধানমন্ত্রীর চাইতে বেশি। তাহলে চিন্তা করেন, প্রধানমন্ত্রী আসতে গেলে আপনার সব চাইতে ভালো জায়গাটা আপনি ফিট করেন। আর আল্লাহর কোরআন পড়নেওয়ালা, যার ব্যাপারে নবীজি বলছেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামা, সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি হলো ওই যে ব্যক্তি কোরআনকে শিখলো এবং অপরকে শিখালো। আর দুনিয়ার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর চাইতে বেশি, দুনিয়ার মধ্যে এমএলএ এমপির চাইতে বেশি, প্রধানমন্ত্রীর চাইতে বেশি এই কোরআন পড়নেওয়ালার সম্মান। নারে তাকবীর। আর সে এরকম জায়গায় থাকবে, কোরআন পড়নেওয়ালার সম্মান প্রধানমন্ত্রীর চাইতে বেশি। তাহলে চিন্তা করেন,
এই বাচ্চা যেই কোরআন না হলে আজ এই সভা চোখে দেখতে পেতাম না, যেই কোরআন না হলে আল্লাহকে চিনতাম না, যেই কোরআন না হলে মুখে দাড়ি আসতো না, যেই কোরআন না হলে ঈমান পেতাম না, যেই কোরআন না হলে জান্নাতের আশা পেতাম না, যে কোরআন আপনাকে আল্লাহকে চিনালছে, যে কোরআন আপনাকে নবীকে চিনালছে, যে কোরআন আপনাকে দিন বুঝালছে, যে কোরআন আপনাকে জান্নাতের আশা দিয়েছে, এই কোরআন আপনার কাছে আমার কাছে পৌঁছাইতে আল্লাহু আকবার কষ্টকাল আপনারা ভুলে গেছেন। যখন নবীজি আমার কোরআন প্রচার শুরু করলেন, জানেন মক্কার জালিমেরা এসে মানা করেছিল, এই মোহাম্মদ কোরআন প্রচার করা বন্ধ করো। কইছে করবো না, বিনিময়ে তুমি যদি টাকা চাও মক্কার সব থেকে বড় ধনী করে দেবো, যদি বাদশাহ বানতে চাও বাদশাহ বানিয়ে নিব। নবীজি আমার কি বলেছিলেন, এক হাতে চাঁদ দ্বিতীয় হাতে সূর্য এনে দিয়ে দাও তবে থামবো না। যখন দেখলো পারলাম না, নবীকে আমার বাইকাট করে এক ঘরে করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার নবী সইবে আবি তালিবে 3 বছর ধরে এক ঘরে হয়ে থেকেছেন। জানেন ওই আবু জাহাল আর বড় বড় লিডারেরা তলোয়ার নিয়ে গেটে গেটে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মুখে, কোনো জিনিস বিক্রি পর্যন্ত হতে যেতে দেয়নি, টাকা দিয়ে কিনে পাইনি। গাছের পাতা গাছের ছাল খেয়ে জীবন কেটে এই কোরআনের প্রচার করেছে। নবী হয়ে যদি গাছের ছাল খেতে পারেন, সাহাবা হয়ে যদি গাছের পাত খেতে পারেন, আজকে সাগে একটু যদি তেল ভালো না হয় খেতে পারি না, গাছের চামড়া সিদ্ধ করে কি খাওয়া যায়? আল্লাহু আকবার। এই কষ্ট করে এই কোরআন আপনার কাছে আমার কাছে পৌঁছাচ্ছে। তারপরে যখন পারলেন না, ওই মক্কার জালিমেরা যখন ওখান থেকে বের হলো, আল্লাহ রসুল তাইফে গেলেন। তাইফের জালিমেরা পাথর মেরে মেরে রাসূলের শরীরের রক্ত ঝরিয়েছে। তারপরে বদরের মাটিতে 14 সাহাবীর গর্দন কেটেছে, উহুদের প্রান্তরে ৭৭ সাহাবী গলা কেটেছে। আমার বন্ধুরা, আমার নবীর মুখের দাঁত পর্যন্ত জালিমেরা ভেঙে দিয়েছে এই কোরআনের জন্য। নবী যদি শরীরে রক্ত দিতে পারেন, নবী যদি নিজের মুখের দাঁত ঝরিয়ে দিতে পারেন উম্মতের লেগে, এই সাহাবায়ে কেরাম যদি গর্দন দিতে পারে আমাদের সন্তানের ভবিষ্যতের লেগে, আমরা কি সামান্য 1 কুইন্টাল ভুট্টা দিতে পারবো না? আমরা কি 1000 টাকা দিতে পারবো না? আমরা কি 1 বড় সিমেন্ট দিতে পারবো না? আমরা কি 500 টাকা দিতে পারবো না? আসুন মহব্বতের সাথে আর দেখিয়ে দেন যে না, আমার নবীর তারিখ আমরা ছাড়বো না, আমরাও ওই তারিকায় আমরা এই কোরআনের প্রচারের জন্য আমরা মাওলানা এই মাদ্রাসাকে আমরা মহব্বতের সাথে হাত বাড়িয়ে দিব। আলহামদুলিল্লাহ, কয়েকজন ভাই আমার কিছু করে টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ যেন সবার দানকে কবুল করেন, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। কি নাম ভাই? দিল মোহাম্মদ সাহেব 300 টাকা, জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ হায়কাল্লাহ। কে? আতাউর রহমানটা ওদিকে আছে, আতাউর রহমান সাহেব, উনি দিয়েছেন 200 টাকা। জি, আমি তো বললাম যে এই মাদ্রাসা 5টা 6টা রুমের ছাদ ঢালতে হবে, পারবেন না বাবা? কোনো মানুষ এই দিনের জন্য মাত্র 1 কুইন্টাল ছড় দিতে, 1 কুইন্টাল রডের পয়সা, 1টা কুইন্টাল রডের পয়সা আপনারা পারবেন না? মোটামুটি দেখলাম মোটামুটি 2 লক্ষ টাকার ছড় লাগবে খালি ছাদে। আর আমি আইডিয়া করে দেখে আসলাম, পারবেন না বাবা? 1টা কুইন্টাল ছড়ের টাকা দিয়ে নিজের ভবিষ্যতের লেগে সাদকায়ে জারিয়া বানিয়ে নিতে, যে আমি নিজের ভবিষ্যতের জন্য এইটুকু আমি করে যাচ্ছি। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, আপনাকে বলে যাই, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, আনফিক ইয়া ইবনা আদম উনফিক আলাইক, হে আদম সন্তান তোমরা খরচ করো, আমি তোমার উপরে খরচ করব। কার ভাই এটা? বাড়ি কোথায়? মাটিয়ে। কত দিয়েছে ভাই? মাটিয়ার মানুষ তো খুবই দানি ভাই। हाँ ए भैया सुनी ना, अरे बस बहुत जरूरत भाई ये लोग के, बेसी ना 100 दे दी, कम से कम इतना हेल्प कर दी। हाँ नहीं खे का, अरे 100 दे, 1 बोरी सीमेंट के दे देवा तो का हो जाए? हाँ एकटा वो बैग सीमेंट कम करे। जो हजरत को जो काम सौंपा गया है वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे। को जो काम सौंपा गया है उनसे गुजारिश है कि आप अपने काम को बहुत से